Morning. Next session conformal mapping. Complex first module തന്നെ next session ആണ് conformal mapping. The definition for conformal mapping: the mapping that preserves angle in magnitude and sense is called conformal mapping. What do you mean by conformal mapping? The Z plane is mapped into W plane using a function. That is, this is the Z plane. Okay, this is the Z plane. The coordinates are x coordinates and y coordinates. It is mapped into a W plane. W plane means it is a u axis and a v axis. That is, Z is equal to x naught plus I into y naught, W u naught plus I v naught. That is, mapping means Z plane is mapped into W plane. Then the magnitude, that is direction and angle and sense is same for mapping. Preserve for that mapping. Okay, first problem. Conformal mapping in the first problem. Mapping in the Z plane is mapped into W plane. The first question is find the images of x is equal to 1, y is equal to 2 and x greater than 0, y less than 0 under the mapping W is equal to Z square. This is the first question. Then it is mapped into W is equal to Z square. The meaning is x is equal to 1, y is equal to 2 and x greater than 0, y less than 0 means Z plane. It is mapped into W plane. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇമേജസ് ഓഫ് ദ W പ്ലെയിൻ്റെ ഇമേജസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദ മാപ്പിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് W is equal to Z square. ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. W is equal to Z square. W means the variable is u plus iv. Z is equal to x plus iy. Substituting u plus iv is equal to s plus iy the whole square. Then first step, separate real and imaginary part. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. യു പ്ലസ് ഐ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് ഐ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു 2xy പ്ലസ് ഐ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. സെപ്പറേറ്റ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. ദ റിയൽ പാർട്ട് ഈസ് യു. എൽ എച്ച് എസിൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു x square minus y square, that is the real part. The LHS imaginary part v is equal to RHS imaginary part 2xy. U is equal to x square minus y square and v is equal to 2xy. Then substitute the put x is equal to 1 illulla image കണ്ടുപിടിക്കണം, y is equal to 2 illulla image കണ്ടുപിടിക്കണം, x greater than y less than 0 the image കണ്ടുപിടിക്കണം. First step, x is equal to 1. Put x is equal to 1 in these equations. U is equal to x square minus y square and v is equal to 2xy. X is equal to 1. Substitute the x is equal to 1. U is equal to x in substitute 1 square minus y square. That is u is equal to 1 minus y square. Then v is equal to 2xy substitute x is equal to 1. V is equal to 2 into 1 into y. That is v is equal to 2y. Then u is the first equation and the second equation. And from 1 and 2 eliminate y. From using 1 and 2 eliminate y. Y eliminate ചെയ്ത് യുയിലും വിയിലും ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, from 1 y square is equal to 1 minus u. From 1 using 1 y square is equal to 1 minus u. From 2 ൽ നിന്നും y യുടെ വാല്യൂ y is equal to v by 2. That is y square. From 1 ൽ നിന്നും y square വാല്യൂ 1 minus u എന്ന് കിട്ടി. From 2 ൽ നിന്നും y is equal to v by 2. Using these equations eliminate y യുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. y is equal to v by 2. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം v by 2 the whole square is equal to 1 minus u. Then v square by 4 is equal to 1 minus u. Then v square is equal to 4 into 1 minus u. V square is equal to minus പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ minus 4 into u minus 1. Then this is the form of y square is equal to minus 4ax. അല്ലേ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് y square is equal to minus 4ax. y squareൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് v സ്ക്വയറും minus 4 അതുപോലെ ഉണ്ട്. axൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് u minus 1 ആണ്. Okay, this format is
പരാബോള അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4 ഇൻറ്റു u - 1 ഈസ് എ പരാബോള. ഇത് ഏത് ഫോമാണ്, ഏത് ഇമേജ് ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇസഡ് പ്ലെയിൻ W പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? പരാബോളയായിട്ട് മാറി. അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ y = 2. y = 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ W പ്ലെയിനിൽ അത് ഏത് ഇമേജ് ആകും എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന ഇക്വേഷൻസിൽ y = 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. y = 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ u = x² - 4 എന്നും കിട്ടും. y = 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ v എന്ന് പറയുന്നത് 4x എന്നും കിട്ടും. 4x എന്നും കിട്ടും. നേടാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് u = x² - 4ഉം v = 4x എന്നും കിട്ടും. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പം x² = u + 4 എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? x = v/4 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, x² = u + 4ഉം x = v/4ഉം. Then the value of x is equal to v/4. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം v/4 the whole square is equal to u + 4. Then simplifying v² divided by 16 is equal to u + 4 and v² is equal to 16 into u + 4. It is also it is a parabola അല്ലേ. y² = 4ax ഫോം തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. it is a parabola. Then ഇത്രയും മതി. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എക്സാമിന്. ഫിഗർ വേണമെന്നില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. y² = 4ax. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് v² = -4 ഇൻറ്റു u - 1. ആ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങനെ ദാണ്ട ഈ രീതിയിൽ വരും ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. പരാബോളയുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് പരാബോള. അതുപോലെ v² = 16 ഇൻറ്റു u + 4. ആ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പിലും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഗറിൻ്റെ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെഷനോടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x > 0 y < 0. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സും വൈയും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് v = 2xy. അപ്പോൾ x > 0, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവും വൈയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവും. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചേരുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി മാറും. അപ്പോൾ വിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? v < 0. ഇങ്ങനെ ഒരു v < 0 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരും? ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇത് ഫിഗർ വേണം. ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ x > 0 എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗറിൽ x > 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ x ആക്സിസ് മീൻസ് ഏതാണ്? ഇതല്ലേ നമ്മുടെ x ആക്സിസ്, ഇത് നമ്മുടെ y ആക്സിസ്. x > 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂസ്, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടാണ്. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഈ റീജിയൻ മൊത്തം വരും. x > 0, y < 0 നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ വരും കേട്ടോ. താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ റീജിയൻ വരും. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ താഴത്തെ ഈ ഭാഗമാണ് വരുന്നത്. അത് ദെൻ v < 0. v < 0 എന്ന് പറയുമ്പം W പ്ലെയിനിൽ v < 0 മീൻസ് വിയുടെ വാല്യൂ ആ റീജിയൻ വരുന്നത് താഴോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Find the images of the region bounded by 0 < or equal to x < or equal to 1 and 1/2 < or equal to y < or equal to 1 under the mapping w is equal to e z. Okay, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ നിന്നും W പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് w = e z ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 0 എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 < or equal to x < or equal to 1ഉം വൈയുടെ വാല്യൂ 1/2 < or equal to y < or equal to 1 അണ്ടർ ദ മാപ്പിംഗ് w = e z. ദെൻ ഇതിനകത്ത് e z നമുക്കറിയാം ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ x + iy ആണ്. ഡബ്ല്യുവിനെ നമ്മൾ ഒരു അതായത് പോളാർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുവാണ്. ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ
പോളാർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈയിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു യു പ്ലസ് ഐ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഐ വൈ, ദെൻ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇ റേസ് ടു ഐ വൈയെ കോസ് വൈ ഒക്കെ ചേർത്ത് എഴുതി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഇച്ചിരൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ല്യുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു പോളാർ ഫോമിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈയും ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈയും. ദെൻ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഇ റേസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഐ വൈയെ മാറ്റി എഴുതി ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ വൈ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ഇതിനെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ ഇതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ പാർട്ടിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇ റേസ് ടു എക്സ്, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സും ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആർ മീൻസ് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് 5 മീൻസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0യും 1ഉം ആണെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു 0, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് x is equal to 1. X is equal to 1 means r is equal to e raised to 1, that is r is equal to e. That means x is equal to 0 means circle with the radius of r is equal to 1. r means radius ആണ്. radius 1 ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറി x is equal to 1 വരുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് x is equal to 1 വരുമ്പോഴും സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് r is equal to e. r is equal to e എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കിളായിട്ട് മാറി, റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളായിട്ട് മാറി. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. വൈയുടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. y is equal to 1/2 വരുമ്പോൾ ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും? 1/2 എന്ന് മാറും. 5 is equal to y തന്നെയാണ്. y is equal to 1/2 വരുമ്പം 5 is equal to 1/2. y is equal to 1 വരുമ്പം 5 is equal to 1. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 മീൻസ് ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 5 is equal to 1 മീൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? റേ ആയിട്ട് മാറും. റേ ഓഫ് ലൈൻ വിത്ത് ആംഗിൾ 5 is equal to 1/2 ആൻഡ് റേ ഓഫ് ലൈൻ വിത്ത് ആംഗിൾ 5 is equal to 1. ദ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ദെൻ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലെ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ x is equal to 0. x is equal to 0 മീൻസ് y ആക്സിസ് ആണ്. x is equal to 1 മീൻസ് y ആക്സിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരും. ഓക്കെ, അടുത്തത് y is equal to 1/2. വൈയുടെ വാല്യൂ 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് 1/2 എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. y is equal to 1 മീൻസ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് y is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ദെൻ കോമൺ റീജിയൻ വരുന്ന ഏതാണ്? ഇവിടാണ് നമ്മുടെ കോമൺ റീജിയൻ. ഇത് W പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. W പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? r is equal to 1 വിത്ത് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ r is equal to 1 ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടി. അടുത്ത എന്താണ്? സർക്കിൾ r is equal to e എന്ന് പറയുന്നത് 1-നേയും കാട്ടി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സർക്കിൾ അതിന് വലുതായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ 2 സർക്കിൾ കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് 5 is equal to 1/2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേ. 5 is equal to 1/2 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന 1/2 എന്ന് വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചൊരു റീജിയൻ ഒരു റേ വരച്ചു. അതുപോലെ 5 is equal to 1. ദെൻ കോമൺ റീജിയൻ വരുന്നത് ഈ പോർഷനിലാണ് കോമൺ റീജിയൻ വരുന്നത്. അപ്പം ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഈസ് മാപ്ഡ് ഇൻ ടു W പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം. ഷോ ദാറ്റ് അണ്ടർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ W is equal to 1/z സർക്കിൾ x square plus y square minus 6x is equal to 0 is transformed into a straight line in the W plane. Okay, show that under the transformation W is equal to 1/z x square plus y square minus 6x. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ്. ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഷോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ W പ്ലെയിൻ. W is equal to 1/z. ദെൻ ഇത് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം. W is equal to 1/z means Z is equal to 1/W. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലേ? W is equal to 1/z ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്തു. Z is equal to 1/W. ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് x plus iy 1/u plus iv. ദെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റണം. അതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. കോൺജുഗേറ്റിനും ന്യൂമറേറ്റിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? u/u² + v² മൈനസ് i × v/u² + v². ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. x is equal to u/u² + v² ആൻഡ് y is equal to -v/u² + v².
ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂയും കിട്ടി, വൈയുടെ വാല്യൂയും കിട്ടി. നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സിലും വൈയിലും ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ബൈ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ. ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് മൈനസ് വി ബൈ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ. മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Now x square plus y square minus 6x is equal to 0. Then substitute the values u square by u square plus v square the whole square plus v square by u square plus v square the whole square minus 6 into u by u square plus v square equal to 0. Then denominator same ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് u square plus v square divided by u square plus v square the whole square minus 6u by u square plus v square. Then ഇവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു u square plus v squareും ഒരു u square plus v square ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by u square plus v square minus 6u by u square plus v square is equal to 0. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് 1 minus 6u divided by u square plus v square. u square plus v square 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞും 1 minus 6u is equal to 0. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ w plane. Okay. Okay, next problem, fourth problem. Find the images of mod z minus 1 by 3 less than or equal to 1 by 3 under the mapping w is equal to 1 by z. Okay, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസ്. w is equal to 1 by z. w is equal to 1 by z. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ w is equal to 1 by z കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. That is z is equal to 1 by w. z substitute the values. z the value x plus iy is equal to 1 plus u plus iy. Then ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കോൺജുഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ യു ബൈ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ, വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വി ബൈ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ. ഗിവൺ മോഡ് z മൈനസ് 1 by 3 ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 3 വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ മോഡ് z മൈനസ് a ഈസ് ഈക്വൽ ടു r. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ. സർക്കിളിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. Cartesian form of a circle is x minus x naught the whole square plus y minus y naught the whole square is equal to r square. Okay, that is the given values mod z minus 1 by 3 is less than or equal to 1 by 3. Okay, the mod z square നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. mod z square ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ z minus 1 by 3 the whole square is less than or equal to 1 by 3. mod z square എന്താണ് പറയുന്നത്? റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ. 1 by 3 മീൻസ് റിയൽ പാർട്ടാണ്. റിയൽ പാർട്ടിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാല്യൂ. ഇവിടെ ഒരു ഐയുടെ ടേം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇമാജിനറി പാർട്ടായിട്ട് മാറിയേനെ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് റിയൽ പാർട്ട്, എക്സ് നോട്ടാണ് റിയൽ പാർട്ടായിട്ടും വൈ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇമാജിനറി പാർട്ടായിട്ടും വരുന്നത്. എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 1 by 3 ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വൈ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ പോകണം. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 1 by 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട്. വൈ നോട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? 0 ആയിട്ട് മാറി. വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 9. ദെൻ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സ് മൈനസ് 1 by 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 by 3 എക്സ് പ്ലസ് 1 by 9 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 9. 1 by 9 ആർ എക്സിലോട്ട് പോവുക. x square plus y square minus 2 by 3 x is less than or equal to 1 by 9 minus 1 by 9. Okay, solving x square plus y square minus 2 by 3 x is less than or equal to 0. Then substitute the values. The value of x is equal to u by u square plus v square. The value of y is equal to minus v by u square plus v square. Substitute the values in x square plus y square minus 2 by 3 x is less than or equal to 0. Then substitute these values. Solving, we get u square plus v square by u square plus v square the whole square minus 2 by 3 into u by u square plus v square. Cancel ചെയ്യുക. cancel ചെയ്തതിന് ശേഷം we get solving we get 1 by u square plus v square minus 2 by 3 into u by u square v square is less than or equal to 0. Then common 1 by u square plus v square 1 minus 2 by 3 into u is less than or equal to 0. u square plus v square 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് 1 minus 2 by 3 u is less than or equal to 0. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം minus 2 by 3 u less than or equal to minus 1. Multiplying throughout by minus 1, the inequality changes. 2 by 3 u is greater than or equal to 1. 2 u is greater than or equal to 3. u is greater than or equal to 3 by 2.
that is figure is, it is z plane is mapped into w plane, that is u is greater than or equal to 3/2. Okay, z is equal to 1 minus 1/3 is less than or equal to 1/3. This is the form of a circle. At the center 1/3 0 and radius 1/3. Z plane is circle. Circle alla, it is a disc. It is a disc. Then w plane u greater than or equal to 3/2. The w plane u is equal to 3/2. U is equal to 3/2, the region, straight line. U greater than or equal to 3/2, the region is this one. Okay, homework. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Find the images of mod z minus 2i is equal to 2 under the mapping w is equal to 1/z. പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം, ഇവിടെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് വരുന്നത്. അവിടെ x മൈനസ് x നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y minus y naught the whole square is equal to r square. ആ വാല്യൂവിൽ എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് 0-ഉം y നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആയിട്ട് എടുക്കുകയും വേണം. അതേ ഒരു ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഹോംവർക്ക്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ.